Hello students, I am Professor Anant Chaudhary, working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Department of SPM Polytechnic Kumte, Solapur. Dear student, in unit 2nd of CMOS technology concept, in last lecture we have discussed about the fabrication process, overview of the vapor processing, oxidation, epitaxial layer, deposition, ion implantation and diffusion and etching and metallization in discuss in previous lecture. Let us today's session we shall discuss about the basic CMOS process, that is N-well. In N-well we start with the first step, that is substrate. First, we choose a substrate as a base for fabrication. For N-well, a P-type silicon substrate is selected. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पहिल्यांदा चूज जे करणार आहे बेस जो असतो तो आपण काय यूज करणार आहे, N-well करणार आहे, पण N-well साठी P substrate घेतो. ओके. आफ्टर दॅट स्टेप 2 इज ऑक्सिडेशन. अ थिक लेयर ऑफ SiO2 typically 1 micron is grown all over the surface of the vapor. It acts as a barrier to dopant during the process and insulate the substrate so that other layer could be deposited. Oxidation layer as a insulator म्हणून वर्क करणार आहे. हे सगळं डायग्राम मध्ये आपण बघतो इथं. As we can see here diagram. Next step 3 is growing of photoresist. Photoresist, a light sensitive polymer that soften whenever exposed to light, is called as a photoresist layer. It is formed. Next third step जी होती ती photoresistor layer आहे, ते आपण काय केलं, आफ्टर ऑक्सिडेशन photoresistance layer डिपॉझिटेड केलेलं आहे. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज फॉर मास्किंग. मास्किंग इज द photoresistor is exposed to UV light ray through the N-well mask. नेक्स्ट आहे तर मास्किंग करायचं आहे. जेवढ्याला आपल्याला N-well करायचं तेवढंच मास्क करणार आणि त्यानंतर आपण काय करणार आहे, UV रेज काय करणार त्याच्यावर एक्सपोज करणार आहे. नेक्स्ट स्टेप 5 इज रिमूव्ह अनएक्सपोज्ड फोटोरेजिस्ट. ॲज वी कॅन सी इन डायग्राम, द मास्क इज रिमूव्ह अँड अनएक्सपोज्ड रिजन ऑफ फोटोरेजिस्ट इज डिझॉल्व्ड बाय डेव्हलपिंग वेपर यूजिंग केमिकल्स सच ॲज ट्रायक्लोरायलेथिन. Step 6 etching. A wafer is immersed in an etching solution of hydrofluoric acid which remove the oxide from the area through which dopants are to be diffused. बघा मित्रांनो, जेवढं आपण एक्सपोज केलेलं आहे होतं पहिल्यांदा फोटोरेजिस्ट थ्रू UV लाईट केलं आहे, त्यानंतरनं फोटोरेजिस्टच काय केलं, रिमूव्ह केलं आहे. आफ्टर दॅट इचिंग केलं आहे. इचिंग काय केलं, ऑक्सिडेशन लेअर काय केलेलं आहे, इचिंग केलेलं आहे. जेवढं एक्सपोज आपल्याला करायचं आहे, म्हणजे जेवढं N-well करायचं आहे तेवढंच काय केलेलं आहे, इचिंग केलं आहे. नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ N-well. द N-type impurity are diffused into the P-type substrate. N-type impurity are diffused into P-type substrate through the exposed region, thus forming an N-well. फॉर्मेशन ऑफ N-well काय केलेलं आहे की आपल्याला बेस जो आहे तो P सबस्ट्रेट आहे, मग त्याच्यावर काय करायचं, N-well करायचं म्हणून N सबस्ट्रेट काय केलं, N-well डिफ्युजन केलेलं आपल्या. ओके. ॲज पर द रिक्वायरमेंट ॲज वी कॅन सी इन डायग्राम. नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव्ह SiO2. द लेअर ऑफ SiO2 इज नाउ रिमूव्ड बाय यूजिंग हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. आता काय केलं, आफ्टर द N-well डिफ्युजिंग आपण काय केलेलं, ऑक्सिडेशन लेअर पण काय केलेलं आहे, रिमूव्ह केलेलं आहे. नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 10 डिपॉझिशन ऑफ पॉलिसिलिकॉन. द मिसअलाइनमेंट ऑफ द गेट ऑफ CMOS ट्रान्झिस्टर would lead to the unwanted capacitance which could be harm circuit. So that to prevent this self-aligning gate process is preferred, which gate region are formed before the formation of source and drain using ion implantation. Deposition of polysilicon chemical vapor deposition process is used to deposit a very thin layer of gate oxide.
डिपॉझिशन ऑफ पॉलिसिलिकॉनमध्ये काय मिसअलाइनमेंट झाल्या, समजा गेटचं मिसअलाइनमेंट झालेलं असेल तर अनवॉन्टेड कॅपॅसिटन्स डेव्हलप होतं आणि त्याच्यामुळं जे आउटपुट मिळणार आहे ते आपल्याला आउटपुट मिळत नाही. म्हणून आपण काय करतो, सेल अलाइन गेटसाठी काय करतोय, गेट रिजन फॉर्म करतोय बिफोर डिपॉझिशन ऑफ ड्रेन अँड सोर्स. नेक्स्ट स्टेप 11, फॉर्मेशन ऑफ गेट रिजन. As we can see in diagram, except the two region required for formation of the gate for NMOS and PMOS transistor, the remaining portion of polysilicon is stripped off. आता आपण काय करतोय की पॉलिसिलिकॉन डिपॉझिशन केलेलं आहे, पण आपल्याला गेट, ओके, गेट आणि दोन्ही गेटचे जे आहेत ते काय केलेलं आहे, फॉर्मेशन केलेलं आहे. आणि बाकीचं सगळं तुम्ही काय केलं, पॉलिसिलिकॉन आणि थिन ऑक्साईड लेअर काय केलेलं आहे, रिमूव्ह केलेलं आहे. आफ्टर स्टेप 12, ऑक्सिडेशन प्रोसेस. अँड ऑक्सिडेशन लेअर इज डिपॉझिटेड ओव्हर द वेपर विच ॲक्ट्स ॲज अ सील्ड फॉर फर्दर डिफ्युजन अँड मेटलायझेशन प्रोसेस. आता जे आपण 2 गेट केलेले आहेत त्याच्यावर परत काय केलेलं, ऑक्सिडेशन प्रोसेस यूज केलेली आहे, ॲज वी कॅन सी इन डायग्राम. नेक्स्ट स्टेप इज 13, मास्किंग अँड डिफ्युजन. मास्किंग and N diffusion. By using masking process, small gap are made for the purpose of N diffusion. आता मास्किंग करायचं आपल्याला. मास्किंग का करायचं आहे, कारण आपल्याला काय करायचं, N डिफ्युजन करायचं आहे. N वेलला P डिफ्युजन करायचं आहे आणि जिथं गेट दुसरा गेट आहे तिथं N डिफ्युजन करायचं. मग त्याच्यासाठी काय केलेलं आहे, मास्किंग केलेलं आहे, ॲज वी कॅन सी इन डायग्राम. युजिंग डिफ्युजन प्रोसेस 3 N region are developed for the formation of terminals of NMOS, as we can see in diagram. N वेलमध्ये N डिफ्युजन केलेलं आहे आणि इकडे परत तुम्हाला दुसरा जो गेट आहे जिथं N वेल नाही तिथं बी N डिफ्युजन केलेलं आहे. नेक्स्ट स्टेप 14, रिमूव्ह ऑफ ऑक्साईड. द ऑक्साईड लेअर इज स्ट्रिप ऑफ. आता काय केलेलं आहे, जे ऑक्साईड लेअर आहे ते काढून टाकलेलं आहे. स्टेप 15, पी टाईप डिफ्युजन. Similar to the N-type diffusion, for forming the terminal of PMOS, P-type diffusion are carried out. Similar जे प्रोसेस आपण 13ला केलेली होती तीच प्रोसेस आता करायचं आहे. आता इथं P टाईप डिफ्युजन करायचं आहे. तिथं N टाईप डिफ्युजन केलं होतं, आता P टाईप डिफ्युजन करायचं आहे इथं. ओके, म्हणजे परत एकदा काय करणार तुम्ही, मास्किंग करणार, जे गॅप आहे P डिफ्युजन करायचं तो सोडून बाकीचं मास्क करणार आणि नंतर ना P डिफ्युजन करणार. Next is step 16, laying a thick filled oxide. Before forming the metal terminal, a thick filled oxide is laid out to form a protective layer of the region of the vapor where no terminal are required. आता काय करायचं आहे, थिक फील्ड ऑक्साईड यूज करायचं. जिथं आपल्याला टर्मिनल नाही पाहिजे अशा ठिकाणी काय करणार आहे, आपण थिक ऑक्साईड डिपॉझिटेड करणार आहे. ओके, किंवा एक्सपोज करणार आहे, ते डिपॉझिटेड करणार आहे. ओके, जिथं आपल्याला टर्मिनल नाही पाहिजे अशा ठिकाणी फक्त. नेक्स्ट स्टेप 17, मेटलायझेशन. दिस स्टेप इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल टर्मिनल विच कॅन प्रोव्हाइड अ इंटरकनेक्शन. ॲल्युमिनियम इज स्प्रेड ऑन द होल वेपर. आता जिथं जिथं आपल्याला कनेक्शन नाही करायचं त्या त्या ठिकाणी सगळीकडे काय करतो आपण, ॲल्युमिनियम स्प्रेड करणार आहे, म्हणजे ॲल्युमिनियम डिपॉझिशन करणार. इट इज नोन ॲज अ मेटलायझेशन. स्टेप 18, रिमूव्हल ऑफ एक्सेस मेटल. आता जिथं जिथं फक्त आपल्याला कॉन्टॅक्ट लीड पाहिजे तेवढं सोडून एक्सेस मेटल काय करायचं आहे, रिमूव्ह करायचं आहे फ्रॉम वेफर, ॲज वी कॅन शोन इन डायग्राम. नेक्स्ट स्टेप 19, फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल. In the gap of form after removal of excess metal terminal are formed for the interconnection. ओके, मग अशा प्रकारे तुम्हाला काय झालेलं आहे, इथं एक्सेस जे मेटल आहे ते रिमूव्ह केलेलं आहे आणि फक्त आपल्याला काय मिळालं आहे, कॉन्टॅक्ट्स मिळालेले आहे. स्टेप 2, असाइनिंग द टर्मिनल नेम. नेम आर द असाइन टू द टर्मिनल ऑफ NMOS अँड PMOS ट्रान्झिस्टर, ॲज वी कॅन सीन इन द डायग्राम. NMOS आणि PMOS, त्यामध्ये बेस, सोर्स, गेट, ड्रेन, अगेन सोर्स, गेट, ड्रेन आणि बेस असं तुम्हाला काय मिळालेलं आहे, एनवेल मिळालेला आहे. मग एनवेल जो आहे प्रोसेस आहे का बरं यूज केलेला, कारण इट हॅव सम ॲडव्हान्टेज.
Subtrate bias effect are low on ट्रान्झिस्टर थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. सबट्रेट बायस इफेक्ट जो असतो तो काय लो आहे, त्यामुळे थ्रेशोल्ड व्होल्टेज पण काय असणार आहे, लो असणार आहे. पॅरासिटिक कॅपॅसिटन्स आर लो ऑन सोर्स अँड ड्रेन रिजन. इट रिड्यूस लॅचअप प्रॉब्लेम. ओके, हे झालं एनवेलचं प्रोसेस. आय होप यू अंडरस्टँडिंग ऑल दिस एनवेल प्रोसेस. थँक्यू.